بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ ہٹک آپ لوگوں کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج جو ہے وہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی مشیر جناح نجات ملک قاسم خان صاحب جو ہیں وہ کیا پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ کیا خالد کلیحان صاحب کو ڈسٹرکٹ کرک میں متعارف کرنے والے لوگ عام انتخابات میں آمدہ عام انتخابات میں خالد کلیحان صاحب کا مکمل ساتھ دیں گے، یا ممکنہ آمدہ بلدیاتی انتخابات تک اپنے مفادات یا ایز اے سیڑھی کے طور پر ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ کرپشن مہم، اینٹی کرپشن مہم سے امینیز شاہد ہٹک صاحب یا جو پارٹی میں اندرونی گروپ بندی یا دڑے بندی شروع ہو چکی ہے باقاعدہ طور پر، اس سے امینیز شاہد ہٹک صاحب اور ان کے حامیوں کے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، یا جو کہ تو سسٹم ان کا چلا رہے گا؟ تو ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے جو ہمارے پاس موجود معلومات ہیں یا جو ہمارے پاس موجود دلائل ہیں ان کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، پھر فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے کہ کون رائٹ پاتھ پہ ہے اور کون رانگ پاتھ پہ جا رہا ہے۔ ہمارے معلومات کے مطابق اس کا سب سے بڑا ریزن یا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے ملک قاسم صاحب فیلیور کا شکار ہو چکے ہیں تو یہ اپنے فیلیور کو لے کر ہر فورم پہ یہ شکوہ بھی کر چکے ہیں اور اپنی پارٹی قیادت کو بھی بار بار بتا چکے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ پارٹی کا رکن قومی اسمبلی امیدوار جو تھا وہ عام انتخابات میں 80,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہو گیا، اور بطور صوبائی امیدوار مجھے فیلیور کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس فیلیور کو لے کر وہ مختلف فورمز پہ رکن قومی اسمبلی کے سامنے اس کے مستقبل کو محدود بنانے کے لیے مختلف مسائل بنانے کی کوشش کی حکومتی لیول پر، لیکن وہ 2-3 بار جو تھا وہ کامیاب بھی ہو چکا تھا، جو کہ آف دی ریکارڈ معاملات غالباً ان کے مابین ہیں۔ چونکہ ابتدائی دنوں میں امینیز شاہد ہٹک صاحب اور اپوزیشن ایم پی ایز کے مابین جو تھی وہ اختلافات اور دوریاں بہت زیادہ تھی، اور جس کی وجہ سے پورے ضلع کرک میں جو ترقیاتی کام تھے وہ ٹپ پڑ چکے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور لوگ اس وقت بہت بڑی تنقید بھی کرتے تھے۔ تو پھر ہٹک کے اتحاد کے کچھ مشران نے مل کر تینوں ارکان اسمبلی کو ملا کر بٹھایا اور ان کے مابین جو تھا فنڈ کی تقسیم کے حوالے سے ایک اتفاق رائے بھی قائم کروانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ تب جا کر ملک قاسم صاحب نے بھی اس چیز کی مخالفت کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر آج اپوزیشن ایم پی ایز ایم این اے کے ساتھ مل کر جو فنڈ یعنی کام کریں گے ہم اپنے حلقے میں، کیونکہ یہ بھی حلقہ پی کے 86 سے ایک اپوننٹ کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ملک ظفر اعظم صاحب کچھ کام کروائیں اپنے ووٹرز کو اپنے علاقے میں، تو اگلی بار ہم یا بطور امیدوار میں کس طرح لوگوں کو فیس کروں گا۔ تو انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اس اتحاد کو توڑوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس اتحاد کو توڑوانے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ آج بھی اپوزیشن ایم پی ایز اور ایم این اے کے مابین جو ہیں وہ دوریاں ہیں۔ ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اتفاق رائے سے کام کروانا ڈسٹرکٹ کرک کے عوام کے لیے ناگزیر ہے اور یہ ترقی کا سبب بنے گا، لیکن اس وقت ملک قاسم صاحب اور ان کے ہمخیال جو اکثر فلاسفی بنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے اور سر عام کر رہے تھے، یہ کسی ڈکی چھپی بات نہیں۔ تب جا کر انہوں نے یہ اپنی ایک مشن میں کامیاب ہو گئے اور میں نے اور اپوزیشن ایم پی ایز کے مابین جو تھی وہ دراڑیں پیدا کی۔ تو یہ معاملہ جاتے جاتے خالد کلیحان صاحب کے میز تک پہنچ گیا، کیونکہ وہ بھی چاہ رہے تھے، جنرل کلیحان صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ ہمارے خاندان کے جو پرانا ایک حساب کتاب ہے، پولیٹیکل حساب کتاب ہے، وہ دوبارہ سے شروع کیا جائے، اور خالد کلیحان صاحب کی خواہش تھی کہ میں بطور ایک پولیٹیشین ڈسٹرکٹ کرک کے لیے کام کر سکوں، اللہ کرے کہ ان کی خواہشات نیک ہوں ڈسٹرکٹ کرک کے لیے۔ تو یہ پھر ایک 2 سالوں کے بعد یعنی 2.5 سالوں کے بعد ایک نئی لابی جو تھی وہ شروع ہو گئی۔ خالد کلیحان صاحب وہاں پہ حلقہ پی کے 85 کے کچھ لوگوں نے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سے تعلق رکھ رہے ہیں اور کچھ اپر ہینڈ پہ بھی تعلقات رکھ رہے ہیں، ان کے کچھ نامی گرامی لوگ اور اس حلقے سے ملک قاسم صاحب، یہ تینوں مل کر اس چیز کو جو ہے وہ پلان کر چکے تھے۔ تقریباً میرے معلومات کے مطابق یہ 5-6 مہینے کی سے قبل یہ کہانی بن چکی تھی کہ ہم نے کس طرح پوزیشن کا رول ادا کرنا ہے اور کس طرح
आमदा बल्दियाती इंतखाबात में जाना है, लोगों से वोट हासिल करना है और किस तरह खालिद कुली खान साहब को जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है डिस्ट्रिक्ट करक में। चूँकि अब सूबाई हुकूमत जो है वो बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से काम कर रही है और मुमकिन है कि जल्द ही मुमकिन आमदा बल्दियात का ऐलान किया जाए, क्योंकि अदालत में भी इसका एक केस चल रहा है और पीरवी हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे मुनासिब टाइमिंग था कि एक तरफ एंटी करप्शन मुहिम जो है वो अपनी एक कोशिश शुरू कर चुके हैं। जहाँ तक करप्शन की बात है वो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, ये बिल्कुल हकीकत है कि करप्शन हो रही है, हर फोरम पे हो रही है, हर जगह हो रही है और हर टेबल के नीचे हो रही है। ये किसी डुकी छुपी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला कहाँ है? मसला ये है कि हम अपनी इशू की बुनियाद पर सियासत करने की कोशिश करते हैं। हमारा काज जो है वो फिर पीछे रह जाता है जब हमारे अपने मफादात पूरे हो जाते हैं। तो मफादात की बुनियाद पर काज के लिए लड़ना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। तो अब बात करते हैं कि खालिद कुली खान साहब को इंट्रोड्यूस कराने की पस पर्दा कहानी मेरे ख्याल में ये है कि चूँकि खालिद कुली खान साहब ये उसकी ख्वाहिश है कि मैं भी बतौर उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट करक से इलेक्शन लड़ सकूं और मलिक कासिम साहब और उनके हमख्याल लोग जो हैं वो उनके अपने मफादात हैं मेरे ख्याल में। तो मफादात कुछ इस तरह भी टाइमिंग के लिहाज से सेट हो चुके हैं कि एक तरफ बल्दियाती इंतखाबात हैं, उसमें फिर इन लोगों ने अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं और उन उम्मीदवारों को टिकट दिलवाने के लिए, यानी पार्टी टिकट दिलवाने के लिए, अगर मेयरशिप का सिस्टम चल पड़ा तो फिर तो एक ही टिकट होगा पूरे तहसील मेयरशिप के लिए। फिर मेयरशिप की टिकट के लिए जो है वो खालिद कुली खान साहब के ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरी तरफ अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि खालिद कुली खान साहब जो हैं वो कौमी असम्बली का उम्मीदवार बनेंगे आम इंतखाबात में। शायद इंतखाबात का तो कोई पता नहीं चलता और हुकूमत की भी पोजीशन अभी वाज़ेह नहीं है कि वो क्या करने जा रही है। ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल में आज ये लोग जो खालिद कुली खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, कल ये लोग फिर उनका साथ नहीं देंगे। इसकी सबसे बड़ी और वाज़ेह दलील ये है कि मलिक कासिम साहब खुद इस बात का अंदिया दे चुके हैं कि हम मज़ीद इस पार्टी के साथ जा नहीं सकते, हमारा जो सिमत है वो आज़ाद हैसियत की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये तो फिर क्लियर हो गया कि आमदा इंतखाबात तक मलिक कासिम साहब जो है वो आज़ाद हैसियत तक तैयार बने बैठे हुए हैं और सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात तक उनको सिर्फ जो है वो खालिद कुली खान साहब की ज़रूरत है। एक तरफ इमरान खान साहब उनका जो नज़रिया है वो हमेशा कहता है कि हम सरमाएदारों के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मलिक कासिम साहब ये बात इंतहाई वजाहत के साथ कर चुके हैं अपनी तकरीर में कि हम सरमाएदारों को सपोर्ट करेंगे अगले बार इंतखाबात में। तो ये सबसे अचंभे की बात मुझे लगी। इसके साथ साथ ये बात कि खालिद कुली खान साहब अपनी तकरीर में कह रहे थे कि मैं तो एक अनाड़ी हूँ। तो हम बात कर रहे थे इन लोगों का जो कि इमने शाहिद हटक साहब के खिलाफ ग्रुप बना चुके हैं और करप्शन की बात कर रहे हैं। उनका सरबराह जो कि फेडरल लेवल पर अप्रोचेबल बंदा है खालिद कुली खान साहब, वो खुद अपनी तकरीर में कह रहा है कि मैं एक अनाड़ी बंदा हूँ। तो शायद वो जब इस बात को इस अमर को खुद तस्लीम कर चुका है कि मैं एक अनाड़ी बंदा हूँ, तो आप खुद समझ लें कि मैं जो विलाग में पहले कह चुका हूँ कि मुफादात सेटअप होने के बाद खालिद कुली खान साहब को इंट्रोड्यूस करवाया गया, लोगों से मिलवाया जा रहा है। जब तक बल्दियाती इंतखाबात में इन लोगों के अपने मफादात क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, तब तक मिलवाया जाएगा, जलसे भी कराए जाएंगे। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मसला फेस कर रहे हैं वो ये है कि हर एक बंदा या हर एक रहनुमा अपने मफादात की बुनियाद पर नज़रिए की जो है वो तशरीह कर रहा है, ठीक है। जहाँ तक करप्शन मुहिम का सवाल है तो इसके हवाले से अगर हम ये कह सकें कि गुज़िश्ता 5 साल किसका दौर हुकूमत रहा है, कौन लोग जो थे वो डिस्ट्रिक्ट करक के अवाम पर हुकूमत कर चुके हैं। साबिक एमएनए नासिर हटक साहब, साबिक एमपीए गुल साहिब खान साहब, साबिक खातून एमपीए दीनानाज हटक साहबा, साबिक एमपीए और साबिक मुशीर जलहनजात मलिक कासिम साहब किस पार्टी से ताल्लुक़ रख रहे थे? क्या उस वक़्त फ़ंड की खरीदो फरोख्त नहीं हो रही थी? आज भी बंडदौल शाह में वो बतौर सबूत लोगों के सामने हैं कि बाकायदा जो स्मॉल डैम्स हैं वो बेचे गए।
करोड़ों में बेचे गए हैं ये तो, और बास को तो अब बारिशें भी ले गई हैं, ये बेचे जा चुके थे। दीनानाज MPA दीनानाज खटक साहब की तो अब बाकायदा खरीद फरोख्त की वीडियो भी मौजूद है। तो पहले 5 साल भी करप्शन हो रही थी, लेकिन अब ये मैंने शायद खटक साहब को मालूम होगा या उनके खिलाफ जो करप्शन मुहिम चलाने वाले हैं उनको मालूम होगा कि इमने शायद खटक साहब और उनकी मबैन क्या मामला है कि करप्शन का नारा लेकर वो इमने शायद खटक साहब की मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नेगलेक्ट करते जा रहे हैं। उसका सिर्फ ये मकसद गालिबन इन लोगों का हो सकता है कि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ करप्शन मुहिम चलाने वाले लोग, ये मुझे वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि आमदा और मुमकिन बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार बनेंगे, या बाज़ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जनरल इंतखाबात में उम्मीदवार बनने की कोशिशें कर रहे हैं। तो अब इसी इशू को लेकर, यानी करप्शन की इशू को लेकर डिस्ट्रिक्ट कलर के लोगों को एक मरतबा फिर वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अगर मिल बैठ कर और इत्तेफाक राय से इश्यूज़ को हल नहीं करेंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हमारी हमेशा यही कोशिशें रहेंगी कि हम इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम करने के लिए अपनी ज़ुबान, अपने हाथ, अपने सारे वसाइल इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। रहेगा नाम खुदा। खुदाफिज़।